أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے، حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے یہ ارجنٹ بیس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جب میرے پاس ایک لنک پہنچا مسلک اہل تشیع کے ایک عالم رضا الوی رضوی صاحب، انہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابی جیت صحابی خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں کافر قرار دیا۔ میرے بہن بھائیوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری عمر کا آدھا حصہ شاید گزر چکا ہے اور پتہ نہیں سانسوں کی ڈوری کب ٹوٹ جائے، میں مسلسل یہ دیکھتی آ رہی ہوں کہ اہل تشیع کی گستاخیاں عروج پر ہیں اور حد درجہ کی گستاخیاں یہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک محترمہ سے میری ملاقات ہوتی ہے اور میں نے وہاں پہ بڑی خاموشی اختیار کی، میں نے گفتگو کو طول نہیں دیا کیونکہ میں ہمیشہ ایک چیز کی جو ہے وہ قائل ہوں کہ کسی کی جو ہے وہ چھیڑو نہ اور اپنی چھوڑو نہ، مگر بارہا اس طرح کے حملے۔ وہ محترمہ کی پہلے بات سنا دوں آپ کو کہ وہ کیا فرماتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یزید ہوتا ہی نہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتی، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتی تو یزید نہ ہوتا۔ اب ڈوب مرنے کا مقام تھا، میں نے وہاں سے جو ہے وہ رخصت لی، زیادہ دیر نہیں بیٹھی۔ کہاں کہاں سے ان کی گستاخیاں ثابت نہ کریں۔ وہ آصف رضا الوی، اس نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالہ سے جو ہے وہ گستاخی کی اور انہی کے بڑے جو ہیں وہ پکڑ کے اس کو باہر لے کر چلے گئے۔ کس کے ایجنڈے پہ، میرا سوال ہے اہل تشیع سے، ان کے بڑے اکابرین سے کہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ کیا یہ درس اہل بیت اطہار ہے؟ کیا یہ درس ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا؟ تم لوگوں نے ایک بازار گرم کر رکھا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، انہیں کہتے ہو کہ ان کے چہرے پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پر ظلم و ستم ہوا، ان کے چہرے پہ تھپڑ جو ہے مارے گئے، تم لوگوں کو حیا نہیں رہی؟ کیا شرم نہیں رہی؟ تم لوگ لعنتی ہو، بدبخت ہو چکے ہو، تمہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ تم شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے، جہاں پہ ہمیں بالکل آواز بھی نہیں اٹھنی چاہیے، ہماری نگاہیں جھکنی چاہیے ان کے بارے میں، اس طرح کی لغویات اور بکواسیات اپنے ٹگے ٹگے کے ذاکرین کو کھڑا کر کے سناتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور تم ہوتے کون ہو سیدنا صدیق اکبر کو؟ میں سوال کرتی ہوں، اگر سیدنا صدیق اکبر کافر ہیں تو میری طرف سے پھر آج تک میں نے دنیا میں کوئی مسلمان دیکھا ہی نہیں، پھر تم کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ اور میں مسلک اہل تشیع کے اکابرین سے مخاطب ہوں اس وقت، آپ ان کتوں کو ان پٹا ڈالیں، ان بے حیاؤں کو پٹا ڈال لیں، ورنہ پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، آپ کے مسلک سے تعلق رکھتے ہوئے ہزارہ میں 13 لاشیں آپ لوگوں نے اٹھائی ہیں، اس میں کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل سنت ہو، سب نے سراپا احتجاج ہوتے ہوئے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی اہل سنت کے مقدسات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے؟ ان کی زبانیں نہیں بند ہو سکتی؟ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو گستاخی اس بدبخت اس لائن نے کی ہے اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہوں۔ میں نادیہ خان قادری اس کو مناظرے کا چیلنج کرتی ہوں کہ اہل تشیع کے جو دو ٹکے کے ذاکرین ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کا ذکر نہیں کرنے لگی، ایسے بھی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بڑا ادب رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے منبر پر بیٹھ کر اس طرح کی تعلیمات کو بند نہ کیا گیا تو میں نادیہ خان قادری اہل سنت و جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر اور وہیں 19 کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہاں پر اہل تشیع کی جو مجالس ہے، میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے آپ کی مجالس کو بند کروا دوں۔ یاد رکھیے گا میرے ہاتھ چھوٹے نہیں ہیں، میں حضور علیہ السلام کی وہ عاشق ہوں کہ حضور کی آن، حضور کی عصمت، حضور کی عطرت پر جان
कुर्बान कर सकती हूँ, हुजूर के सहाबा से जान कुर्बान कर सकती हूँ, हुजूर की आल से भी जान कुर्बान कर सकती हूँ। ये रोज आए दिन नहीं गुस्ताखियां, ये मुल्क पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिया गया था, इस बदबख्त को जितने भी उलमा इकराम हैं हमारे अहले सुन्नत के, उनका यही एक नारा है कि इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करती हूँ, कोई अहले बैत तहार के हवाला से गलत बयानी करता है, फौरी उसका भी तन जो सर है तन से जुदा कर दिया जाए, उसको भी फांसी पर लटकाया जाए। जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करता है उसको भी लटका दिया जाए। ये ड्रामा बंद करें, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अहले सुन्नत एतदाल की राह रखने वाले हैं और हम ही अहले सुन्नत अहले हक हैं और हम ही हुजूर की आल पर पहरा देने वाले हैं और हम ही हुजूर के सहाबा पर पहरा देने वाले हैं। कोई उठे, कोई बदबख्त जिसका मुंह ना धुला हो, जिसके चेहरे से घिन आती हो, जिसके चेहरे को देख के जी चाहता हो कि उस पर लानत भेज दे, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में बात कर उठे, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बात कर सके। आप लोगों को हक किसने दिया है? मुझे एक चैलेंज, आप सब अहले तशय्युअ के मसाले के जितने भी जाकिरीन हैं उनको और जितनी भी जाकिरा हैं उनको, क्या तुम्हें आकर सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा है कि मेरे हक के लिए लड़ो? क्या मौला अली वहां मौजूद नहीं थे? क्यों उन्होंने आगे से वो उसको सिलसिले को जारी रखा? क्यों उन्होंने बैठकर मस्जिद नबी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बैत की? बताओ मुझे, क्या तुम बड़े हो मौला अली अलैहिस्सलाम से? हद होती है, एक लिमिट होती है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात वो जात है कि आपने मौला अली ने बंद कमरे में आपकी बैत नहीं की थी, बल्कि मस्जिद के मिंबर पर बैठकर बैत करके बताया था कि आप जो है वो खलीफा है, खलीफा अव्वल है और आपको चुना गया था। जब मौला अली ने हाथ पर बैत कर ली तो तुम कौन होते हो? हकीकतें बड़ी हैं बयान करने वाली, मगर क्या है कि इसको तूल नहीं देना चाहती। आप लोगों के बारे में क्या कहूं मैं? आप लोगों ने जाकिरीन को ड्रामेबाजियां, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस मुबारका है कि कुर्बे क़यामत मिंबर पर बंदर नाचेंगे, तो यही वो बंदर हैं जो फिर नाच रहे हैं। ना आपको दीन का पता, ना दुनिया का पता, ना ईमान का पता और मुहब्बे अहले बैत। मोहब्बत करो अहले बैत तहार से, उनकी नमूस का ख्याल रखो, मगर एतदाल की राह छोड़ने वाला सारे जो भी छोड़ेगा वो अल्लाह को नाराज करेगा। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरा पेशेंस, मेरा गुस्सा, मैं हमेशा की तरह मैं सिर्फ इनसे ये सवाल करने लगी हूँ कि हम वो लोग हैं जो अहले तशय्युअ को यहाँ पर रहने की इजाजत दे रहे हैं। अहले सुन्नत वही लोग हैं जो आपकी मजालिस के खिलाफ नहीं है। आप सब लोग ये जानते हैं कि आपके पीछे और ये जो आपके बकवासियात लुग़वियात करने वालों के पीछे किनका हाथ है, ये आप जानते हैं। अगर आपकी मजालिस बंद हो जाए तो ये सिलसिले भी बंद कर देंगे आप लोग। तो बेहतर यही है कि जिक्र आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब का जिक्र करो। तुम्हें तो अपनी पता नहीं कि तुम्हारा जन्नत जहन्नम का फैसला क्या है, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये अबू बकर जन्नत के, जिनको अशरा मुबशरा कहते हैं, जन्नती हैं, 10 लोगों में आपका शुमार होता है। तो डायरेक्टली अगर मैं दूर ना जाऊं तो आप तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहे हैं, उनकी हदीस को रिजेक्ट कर रहे हैं। हद होती है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस सख्त अल्फाज में गुजारिश करने लगी हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे, चीफ ऑफ जस्टिस आपसे, कि इन जैसे गुस्ताख चाहे वो अहले सुन्नत में हो चाहे अहले तशय्युअ में हो, इनकी गर्दनें मरोड़ दें, इनको फांसी चढ़ा दें, ताकि किसी की जुर्रत ना हो कि वो अहले बैत तहार के खिलाफ कोई बात कर सके और उनकी शान में गुस्ताखी करे, और ना ही किसी की इतनी जुर्रत हो कि वो सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथियों के हवाला से किसी किस्म की कोई गुस्ताखी करे। यकीनन जो अहले मोहब्बत वाले हैं, मुअद्दत वाले हैं, जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर की आल और हुजूर के असहाब से, यकीनन वो मेरे इस मैसेज को सुन के शेयर करेंगे। मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा, मेरा दिल तड़प रहा है कि कैसे लोग हैं, अरे अपनी कब्र की खबर नहीं और दूसरों की कब्र, और अपनी ईमान की खबर नहीं और दूसरों के ईमान पर नुक्ताचीनियां और पता नहीं कैसी कैसी गुफ्तगू करते हैं। खुदारा एतदाल की राह इख्तियार करें, ये ना हो कि आपका हशर हो जाए और आपको पता ही ना चले और फिर वहां ढूंढते रहो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसी शख्सियात की शिफात।
تو پھر حضور اپنا رخ انور اور حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا اپنا رخ انور موڑ لیں، ڈریں اس وقت سے، اور پھر سے اب اگر کوئی گستاخی ہوئی تو پھر حکومت پاکستان آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔